Hello everyone. We are talking about the sexually transmitted diseases. Is also called as venereal diseases. Okay. In that we covered the first disease, that is syphilis. Okay. Let's move on to the next disease from sexually transmitted disease, that is gonorrhea. Okay. Causative agent for this gonorrhea is nothing but the Diplococcus neisseria gonococcus. Okay. It is a gram negative type of बॅक्टेरिया. ओके. पॉझिटिव्ह एजंट म्हणजे काय परत सांगतो. असं एजंट ज्याच्यामुळे तो पर्टिक्युलर डिसीज होऊ शकतं. ओके. ते एजंट मध्ये व्हायरस असतील, बॅक्टेरियाज असतील, काही इन्फेक्शियस एजंट असतील. ओके. त्याच्यामुळे तो डिसीज होतो आणि तो डिसीज पूर्ण बॉडीमध्ये स्प्रेड होतो. त्याला आपण काय म्हणायचं, गोनोरिया. ठीक आहे, कळतं. Mode of transmission बघा, through sexual intercourse with an infected partner, sometimes through infected towels, bed sheets, clothes, etc. Okay. हे काही गोनोरियाचे लक्षण आहेत बघा. Incubation period, it varies from 3 to 10 days. Sign and symptoms: in acute stage, inflammation urethra in males and on cervix, vagina of females. Okay. Inflammation होऊ शकतात तुमचे प्रायव्हेट पार्ट्स वरती. ओके. बर्निंग सेन्सेशन विथ पेन अँड पस डिस्चार्ज. ओके. तिथे त्या पर्टिक्युलर एरियाज मध्ये, प्रायव्हेट पार्ट्स मध्ये शक्यतो बर्निंग सेन्सेशन होतं आणि पस डिस्चार्ज म्हणजे काय, पू सुद्धा बाहेर यायला लागतं while passing the urine. Okay, in some cases. In male, infection spread on the prostate gland, seminal vesicle and urinary bladder. In female, it spreads to the uterus and peritoneum girdle. Okay. In chronic stage बघा, inflammation of big joints like shoulder joint, knee joint and wrist and ankle. Okay. Prevention and control बघा. For prevention and control gonorrhea, the measures discussed in syphilis should be followed. Okay. जे measures या syphilis मध्ये तुम्हाला सांगितले होते तेच तुम्हाला as it is इकडे फॉलो करायचे आहेत. ठीक आहे. Swelling, redness, pus discharge, painful while urinating. ओके. हे सगळं दिलेलं आहे. ट्रान्समिशन बघा, मेन हु हॅव सेक्स विथ अदर मेन. ओके. अशा कंडिशन मध्ये होमोसेक्शुअल सेक्स पार्टनर जर असेल तर तेव्हा सुद्धा हे गोनोरिया डिसीज होऊ शकतं. ओके. पार्टनर हॅव्हिंग गोनोरिया or other STDs and unstable sex partners. Okay. Gonorrhea is sexually transmitted disease that any sexually active person can be affected. More men are affected gonorrhea than women. Okay. If left untreated, it causes severe health problems. Okay. जर त्यावरती आपण ट्रीटमेंट घेतलं नाही किंवा काही काळजी घेतलं नाही तर हे डिसीज हा भयंकर होऊ शकतं. ओके. इथं त्याच गोनोरियाचं एक चित्र दिलंय बघा मी. नेसेरिया गोनोरिया, लोअर ॲब्डोमिनल पेल्विक पेन इन फिमेल्स. ओके. फिमेल्स या पर्टिक्युलर रिजन मध्ये जे पिंक कलरचं स्पॉट दाखवलेलं इकडे, रेडनेस जे आहे त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये खूप होतं. ब्लिडिंग बिटवीन पिरियड्स इन फिमेल्स. ओके. ब्लिडिंग इन बिटवीन पिरियड्स. ओके. स्पॉटिंग आफ्टर इंटरकोर्स इन फिमेल्स. ओके. कळतं. ओके. स्पॉटिंग सुद्धा इथे दिसायला लागतात आफ्टर इंटरकोर्स इन फिमेल्स. ओके. सेक्शुअल इंटरकोर्स झाल्यानंतर इथे सुद्धा रेडनेस दिसायला लागतात. मेल मध्ये काय चेंजेस होऊ शकतं बघा. साइन अँड सिम्पटम्स: ग्रीनिश येलो और व्हाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम प्रायव्हेट पार्ट्स इन फिमेल्स अँड पेनिस इन मेल्स. ओके. या पर्टिक्युलर एरियामधून कंजक्टिव्हायटिस, रेडनेस, इचनेस इन आईज. ओके. इन्फेक्टेड सेक्शुअल पार्टनर असेल तर हे सगळे डिसीज होऊ शकतात. ओके. swollen glands in the throat due to oral sex. Okay. नेक्स्ट डिसीज आपण डिस्कस करणार आहे एड्स. ओके. फुल फॉर्म acquired immunodeficiency syndrome is a viral infection. It breaks down the body immune system, thus making the person susceptible to secondary infections by other organisms. Causative agent बघा, it is caused by retrovirus HIV, human immunodeficiency virus. Okay. Full form लक्षात ठेवा. मोड ऑफ ट्रान्समिशन through sexual contact with infected person. Okay. Through transfusion of blood infected with AIDS virus, through contaminated needles and syringe.
It is transmitted from infected mother to the fetus through placenta. Okay. The following persons are exposed to AIDS. Okay. कुठल्या पर्टिक्युलर ग्रुप ऑफ पीपल वरती एड्स होऊ शकतं बघ. पीपल विथ मल्टिपल सेक्शुअल पार्टनर्स, ट्रक ड्रायव्हर्स अँड अदर व्हिजिटिंग प्रोस्टिट्यूट्स. त्याच्यानंतर पर्सन गेटिंग लिम्स टॅट्यूड. टॅटू केल्यामुळे सुद्धा, टॅटू आपण जे स्टाईल किंवा फॅशन म्हणून काढतो, ओके, ते जर इन्फेक्टेड निडल्स जर यूज करून जर टॅटूइंग केलं, टॅटू म्हणजे काढणं म्हणजे थोडक्यात काय, ब्लडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणं तो पर्टिक्युलर निडल किंवा जे इन्स्ट्रुमेंट्स असतील, ओके, त्याच्यामुळे सुद्धा एड्स होऊ शकतं. एड्स डज नॉट स्प्रेड थ्रू शेकिंग हँड्स, थ्रू कॅज्युअल सोशल कॉन्टॅक्ट विथ द पेशंट, okay, by playing with infected person, by sharing foods, towels, clothes and toilets, through mosquito or other insect bites. Incubation period बघा, weight loss होऊ शकतं, ओके, 10 years पर्यंतचं incubation period आहे. Sign and symptoms बघा, weight loss होतं, fever or night sweating for longer, ओके, खूप ताप येणे किंवा संध्याकाळी किंवा रात्री जास्तीत जास्त घाम फुटणे, chronic diarrhea with persistence for more than 1 month, swelling in the grains, okay, groins असं म्हणलेलं त्यांनी, swelling in the particular gland, purple spot on the skin, skin वरती purple spot यायला लागतात, persistent cough and shortness of breath, okay. Prevention, care and control, okay, avoid multiple sexual partner, avoid going to prostitute for sexual intercourse, okay, use condom during sexual intercourse, use sterile syringe and needles. हे सगळे काय प्रिव्हेंशन, केअर अँड कंट्रोल्स आहेत. वुमन सफरिंग फ्रॉम एड्स शुड बी अवॉइड प्रेग्नन्सी, ओके. ज्या पर्टिक्युलर वुमनला जर एड्स असेल तर त्यांनी शक्यतो प्रेग्नन्सी टाळलं पाहिजे, कारण होणारे जे अपत्य आहे त्याला सुद्धा हे डिसीज होऊ शकतं. अवॉइड ब्लड डोनेशन फ्रॉम स्ट्रेंजर्स अँड प्रोफेशनल डोनर्स. Get from the professional donors. Blood and blood products should be thoroughly investigated for the observation of HIV infection. Education to the people hazards of disease will help in prevention of the AIDS. Okay, AIDS बद्दल आपण जनजागृती केलं तर हा पर्टिक्युलर डिसीज होण्यापासून बरेच लोक वाचू शकतील. ओके, कशामुळे ट्रान्समिट होतं बघा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ड्रग ऍडिक्ट्स, ओके, ड्रग थ्रू घेतलं तर, ब्लड ट्रान्सफ्युजन प्रेग्नन्सी मध्ये, आणि नॉन स्टराईल इन्स्ट्रुमेंट जर वापरले तर कशामुळे होऊ शकत नाही बघा, टच केल्यामुळे, थ्रू फूड्स, थ्रू विथ अ किस, इन्सेक्ट बाइट्स इन द पूल, ओके, स्विमिंग पूल आहे, ठीक आहे. नेक्स्ट, आतापर्यंत आपण 2 क्लासिफिकेशन पाहिलेले आहेत, ओके. थर्ड क्लासिफिकेशन बघूया आपण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ओके. त्यामध्ये पहिलं डिसीज आहे चिकन पॉक्स. Chicken pox is also known as varicella, okay, is an acute infectious disease. Chicken pox occurs mainly in children below 10 years of age, okay, 10 वर्षाखालच्या मुलांना हे चिकन पॉक्स डिसीज होऊ शकतं. पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम बघा, it is caused by filtrable virus called as varicella zoster virus or VZ virus or human herpes virus. Mode of transmission from one person to another by droplet infection by contaminated articles, okay. इन्क्युबेशन पिरियड बघा 7 to 21 days, ओके. त्याचे लक्षणं दिसायला लागतात. काय असतील बघा हे लक्षणं याचे, फिवर, अपीअरन्स ऑफ रॅश इन द ट्रंक अँड फेसेस अँड द लिम्स. ट्रंक्स म्हणजे हा पोटाचा घेरा असलेला पार्ट, ओके. विदिन 24 hours द लेसन्स बिकम्स पस्ट्युलर फिल्ड विथ पस, ओके. चिकन पॉक्स हे पेशंट आहे बघा, इथं तुम्हाला मी थोडंसं झूम करून दाखवतोय, डॉट्स यायला लागतात, ओके, कळतं. द पस्ट्युलर ड्राय अप अँड फॉर्म स्कॅब्स, खपली, स्कॅब म्हणजे काय, खपली. प्रिव्हेंशन अँड कंट्रोल बघा, आयसोलेट द पेशंट, सेपरेट करा. डिसइन्फेक्ट ऑल द आर्टिकल्स यूज बाय द पेशंट. जे जे त्यांना यूज केलेलं आहे, त्याचे कपडे असतील, त्याचे टॉवेल्स असतील, त्याचे काही इन्स्ट्रुमेंट्स असतील, ते सगळे आपण काय केलं पाहिजे, डिसइन्फेक्ट केलं पाहिजे किंवा बेटर वे डिस्कार्ड करून टाकलं पाहिजे. Give a dose of 1.25 to 5 ml of varicella zoster immunoglobulin by intramuscular. Intramuscular म्हणजे काय, inside the muscles, okay. Injection within 72 hours of your exposures,
ओके. चिकन पॉक्स, हेडेक, फिवर, कफ, रॅश होऊ शकतं. ट्रीटमेंट बघा, गॅस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होऊ शकतं. एअरबॉर्न इन्फेक्शन थ्रू सुद्धा होऊ शकतं. डॉक्टर आणि वॅक्सिन हे ट्रीटमेंट जर घेतलं तर आपण हे व्हॅरिसिला झोस्टर इम्युनोग्लोब्युलिन आहे, त्याच्यावरती वॅक्सिन आहे. कशा थ्रू घ्यायचं ते इंट्रामस्क्युलर इनसाइड द मसल्स. ओके, कळतं. नेक्स्ट आहे मिसल्स, रुबिओला असं म्हणतो आपण त्याला. ओके, इट इज वन ऑफ द कॉमन इन्फेक्शन डिसीज ऑफ द चिल्ड्रन अप टू द 6 years ऑफ एज. ओके, लहान मुलांना होणारे आजार आहेत ते सगळे चिकन पॉक्स आणि मिसल्स. ओके, कळतं. रुबिओला व्हायरस बघा, याचं पॉझिटिव्ह एजंट काय, मिसल्सचं रुबिओला व्हायरस किंवा आर व्हायरस असं म्हणू शकतो आपण. मोड ऑफ ट्रान्समिशन सगळीकडे सेमच दिलेलं आहे त्यांनी. ठीक आहे. इन्क्युबेशन पिरियड 10 to 14 days. इन्क्युबेशन पिरियड म्हणजे परत सांगतो, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला बॉडीमध्ये त्या डिसीजचं साईन अँड सिम्पटम दिसतात, लक्षणं दिसायला लागतात आणि ते किती दिवसापर्यंत दिसायला लागतात त्याला आपण काय म्हणायचं, इन्क्युबेशन पिरियड. साईन अँड सिम्पटम्स बघा, हाय फिवर, स्नेझिंग, रनिंग ऑफ नोज, वॉटरी अँड रेड आईज. ओके, खूप ताप असतं, शिंकायला लागतात आणि नाक व्हायला लागतं. कफिंग अँड हॉर्नेस ऑफ व्हॉइस, आवाज आपला थोडासा काय म्हणतात बसका होतो. कॉम्प्लेक्स स्पॉट, ओके, व्हाईट स्पॉट ऑन रेड बेसिस इनसाइड द चिन. ओके, डोळ्यामध्ये पण दिलेले बघा, रेड इन्फ्लेम्ड आईज, रनी नोज. ओके, कॉम्प्लेक्स स्पॉट इनसाइड द माउथ. ओके, असं मुख हे छाले आल्यासारखं वाटतं. ओके, तोंड आल्यासारखं वाटतं हे. ओके, कळतं. A dusky and red muscular rash on the face, neck and ears at last for over the body. ओके, सगळे नेक रिजन असेल, हे नेक रिजन मध्ये जास्तीत जास्त आपल्याला दिसायला लागतं. ओके, जिथे आपले कॉलर्स असतात ना शर्टांचे, त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त रेडनेस दिसायला लागतं. ओके, ब्राउनिश पिगमेंटेशन ऑन द स्किन ॲज वेल. ओके, हे सगळ्यांचे लक्षणं दिलेले आहेत तिथे. ओके, तुम्हाला थोडंसं झूम करून दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येते. चिकन पॉक्स आणि मिसल्स मधलं डिफरन्स दिलेलं आहे तुम्हाला. हे सगळे त्याचे काय आहेत, साइन अँड सिम्पटम्स आहेत. ओके, आणि स्पेशली इथे एक बॉय आणि एक गर्ल एक एक्झाम्पल म्हणून घेतलेलं आहे. ओके, कळतं. नेक्स्ट डिसीज प्रिव्हेन्शन अँड केअर कंट्रोल बघूया आपण. आयसोलेट द पेशंट ॲज सून ॲज पॉसिबल. ओके, डिसइन्फेक्ट द डिस्चार्ज of the nose and throat. Antibiotics should be given to the patient to second infection. Immunize the children. Immunize करणे म्हणजे काय, वॅक्सिनेशन करणे. वॅक्सिनेशन म्हणजे काय, लसीकरण असं आपण म्हणतो. लस दिलं पाहिजे त्याला. ओके, डायट वॅक्सिन, सिंगल डोस ऑफ 0.5 ml वॅक्सिन ॲट द एज ऑफ 9 to 12 months. ओके, हे वॅक्सिनचे काही पॉइंट्स आहेत. ओके, नेक्स्ट आहे डिसीज इन्फ्लुएन्झा, त्याला आपण फ्लू असं म्हणतो. फ्लू. ओके, इट इज हायली कम्युनिकेबल डिसीज टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट. ओके, इट इज कॉज्ड बाय इनफिल्ट्रेबल इन्फ्लुएन्झा व्हायरस A, B and C. मोड ऑफ ट्रान्समिशन बघा, हे दिलेले सेमच आहेत सगळ्यांचे. इन्क्युबेशन पिरियड 1 to 2 days. साइन अँड सिम्पटम्स बघा, फिवर राईज अप टू 104 degree Fahrenheit फॉर अबाउट 3 to 4 days. चिल्स म्हणजे थंडी वाजणं. हेडेक, पेन इन द लिम्स. लिम्स म्हणजे काय, हात आणि पायामध्ये खूप जास्त त्रास होणे. बॅक, सोअर थ्रोट अँड कफ. कफ खूप येणे. ओके, कोल्ड अँड फ्लू असंही आपण या डिसीजला म्हणू शकतो. हा डिसीज स्प्रेड कसं होतं बघा, वेन पर्सन इन्फेक्शियस विथ इन्फ्लुएन्झा व्हायरस, कफ, स्नीज और टॉक. ओके, हे पर्सन थ्रू आपल्याला काय होतं, हेल्दी पर्सन मध्ये हे व्हायरस एंटर्स थ्रू द नोज, माउथ और आईज. ओके, these large particle respiratory droplets travels only short distance, usually 1 meter or less, through the air. ओके, एअर थ्रू आपल्या नाकाद्वारे आपण काय करतो, हे इनहेल करून घेतो. ठीक आहे. इन्फ्लेमेशन त्यांनी दिलेलं आहे. ओके, गॅस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रॅक्ट विथ द वॉमिटिंग. ओके, प्रिव्हेन्शन बघा, सेम पॉइंट आहेत प्रिव्हेन्शन मध्ये सुद्धा. ओके, यामध्ये हा 6 पॉइंट खूप महत्वाचा आहे. फॉर प्रिव्हेन्शन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएन्झा, अँटीव्हायरल ड्रग्स लाईक amantadine or cimetidine in dose of 100 mg twice a day may be given for 5 days. ओके, कळतं. amantadine आणि cimetidine हे त्याचे ट्रीटमेंटचे पॉइंट्स आहेत. राहिलेला पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चर